ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन् इति नामिनि। नमो आचार्य पादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्रामाचारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवत अधि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। మూడవ అధ్యాయం మూడవ స్కందం 13వ అధ్యాయం 43వ శ్లోకం. కః శ్రద్ధాజితాన్యస్తమస్తవ ప్రభో రసాం గతాయ భువ ఉద్విభార్సనం న విస్మయోऽసౌ త్వయి విశ్వా విస్మయే यो माययेदं ससृजेति विस्मयम्. Translation: Who else but you, the Supreme Personality of Godhead, could deliver the earth from within the water? It is not very wonderful for you, however, because you acted most wonderfully in the creation of the universe. By your energy, you have created this wonderful cosmic manifestation. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. When a scientist discovers something impressive to the ignorant mass of the people, the common man, without inquiry, accepts such a discovery as wonderful. But the intelligent man is not struck with wonder by such discoveries. He gives all credit to the person who created the wonderful brain of the scientist. A common man is also struck with wonder by the wonderful action of the material nature and gives all credit to the cosmic manifestation. The learned Krishna conscious person, however, knows well that behind the cosmic manifestation is the brain of Krishna, as confirmed in Bhagavad Gita. Maya dhakshena prakriti suyase sacharacharam. Since Krishna can direct the wonderful cosmic manifestation, it is not at all wonderful for him to assume the gigantic form of a boar and thus deliver the earth from the mire of water. A devotee is therefore not astonished to see the wonderful boar, because he knows the Lord is able to act far more wonderfully by his potencies, which are conceivable to the brain of even the most erudite scientist. భక్తుల్ని మీరు చూడండి, మామూలుగా జనాలు మిగతా వారందరూ కూడా ఎలా అంటే, వారు బంగారు ఆభరణాలు అవన్నీ వేసుకుంటారు. వారికి అది వేసుకునే దాంట్లోని వారికి ఆనందం కలుగుతుంది. కానీ అదే మీరు భక్తుల్ని చూశారు అని అంటే, భక్తులకు అలాంటిది ఏమి వేసుకోవాల్సిన అంతగా వాళ్ళు ఇష్టపడరు. వారికి అదో పెద్ద ఆకర్షణ లాగా అనిపించదు. అది వారికి ఏంటి అని అంటే కేవలం భగవంతుని యొక్క కంఠిమాల. సో అది వేసుకుంటే వారికి అదే చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది, అదే చాలా వారికి అందంగా అనిపిస్తుంది. మీరు అదే భౌతికవాదులను చూశారు అని అంటే, వారికి సమ్మర్ హాలిడేస్ లేకపోయింది ఏదైనా హాలిడేస్ రాగానే వారు ఎక్కడైనా ఫారిన్ డెస్టినేషన్స్ కి, దానికి ఎంత డబ్బులైనా పర్వాలేదు, వారు వెళ్ళిపోవాలనుకుంటారు. ఎందుకు? ప్రకృతిని ఆస్వాదించాలి. ఆ ప్రకృతి వారి కోసమనే సృష్టింపబడ్డాది. దాన్ని ఎంజాయ్ చేయడం అనేది పరమ లక్ష్యం. జీవితంలో సంపాదించిన ధనం అనేది దానికోసమనే ఖర్చు పెట్టాలి. అందుకోసమే చూడండి, సో కాల్డ్ ధనవంతులు వారికి ఏదైనా ఇన్సెంటివ్స్ అలాంటివి వచ్చింది, ఇన్సెంటివ్స్ కోసం కూడా అవసరం లేదు, వారికి బాగా ధనం ఉన్నది. సో వారికి సెలవులు అనేది వచ్చిందంటే చాలు, వారు ఫారెన్ డెస్టినేషన్స్ కానీ లేకపోయిందా
ఐసీ మౌంటైన్స్కి వాటికి వెళ్తారు. ఎందుకు అని అంటే అక్కడ ఉంటూ వారు ప్రకృతిని వారు మెచ్చుకుంటారు. ఆహా, ఎంత బాగుంది ఇక్కడ, చల్లటి నీరు, మంచి మంచు, మంచి పువ్వులు. కానీ భక్తులు అక్కడికి వెళ్ళారని అంటే ఆ ప్రకృతిని ఆస్వాదించేది తక్కువ, దాంట్లోని కూడా భగవంతుని యొక్క సృజననే వారు చూస్తారు. ఆహా, ఎంత బాగా సృజింపజేశారు భగవంతుడు, భగవంతుని యొక్క కృపా కటాక్షం వల్లనే ఇదంతా కూడా సృజింపబడ్డాది. వారికి ఏది కూడా వారు చేసినట్టుగా, అంటే వారు ప్రకృతి ద్వారా చేయబడింది ఇది అని చెప్పని కేవలం ప్రకృతిని వారు ఇది చేయరు, మెచ్చుకోరు. వారు దాని వెనకాతలు ఉన్న సృష్టికర్తని వారు మెచ్చుకుంటారు. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే చరాచరం హేతున అనేన కౌంతేయ జగద్ విపరివర్తతే. సో భగవంతుడు చెప్పారు, మయ అధ్యక్షేణ ప్రకృతి, నా అధ్యక్షతలోని ప్రకృతి ఉన్నది. సో ఆ ప్రకృతి భగవంతుడు ఏ రకంగా చెప్తారో ఆ రకంగా ఇక్కడ ప్రకృతి కూడా దాని ప్రకారంగానే ఆ ఆజ్ఞని పాటిస్తూ ఎక్కడ అందంగా ఉంచాలి, ఎక్కడ వర్షాలు బాగా రావాలి, ఎక్కడ ఎండలు ఎలా ఉండాలి, అదంతా కూడా భగవంతుడు డిసైడ్ చేసి దాన్ని బట్టి పెడతారు. సో కాబట్టి భగవంతుడు ఇంత చేయగలిచే వారికి, భగవంతుడికి ఆ వరాహ రూపం అనేది తీసుకోవడం అనేది అదో పెద్ద కష్టసాధ్యమైనది అయితే ఏం కాదు. కాబట్టి a devotee is therefore not astonished to see the wonderful boar, because he knows that the Lord is able to act far more wonderfully by his potencies, which are inconceivable. భగవంతుడు అతని యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు, అతని కీర్తి ఆదిశేషుల వారు 10,000 పడగలతోని అనంత కాలం నుంచి చెప్తున్నారు. ఇప్పటికీ కనీసం 1% కూడా అవ్వలేదంట భగవంతుని కీర్తిని స్తుతించడం అనేది. అంతున్నది భగవంతుని యొక్క కీర్తి. మామూలు వారికి, భౌతికవాదులకి, భౌతిక లోకంలో జన్మ తీసుకున్న వారికి, వారు ఎంత గొప్ప సైంటిస్ట్ అయినా కావచ్చు, లేక ఎంత తెలివైన వారైనా, భౌతిక తెలివితేటలు ఎంతైనా ఉండొచ్చు, కానీ వారు కూడా భగవంతుడిని అంచనా వేయలేరు. అందుకోసమే భగవంతుడిని అచింత్య అంటారు. మన ఆలోచన ఎక్కడైతే మనం అలసిపోతామో, ఇంకా దీనికి మించి నేను ఆలోచించలేనని, భగవంతుడి యొక్క సామర్థ్యం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. బ్రహ్మ లాంటి గొప్ప మేధాశక్తి కలిగిన వారే భగవంతుడిని తెలుసుకోలేకపోయారు. 44వ శ్లోకం. విదున్వత వేదమయం నిజం వపూర్ జనస్తప సత్య నివాసినో వయం శతా సిద్ధోద్భుత శివంబు బిందుభిర్ విమృజ్యమాన భృశమీష పావితాః. Translation: O Supreme Lord, undoubtedly we are inhabitants of the most pious planets, the Jana, Tapas and Satyalokas. But still we have been purified by the drops of water sprinkled from your shoulder hairs by the shaking of your body. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Ordinarily, the body of a hog is considered impure, but one should not consider the hog incarnation assumed by the Lord is also impure. That form of the Lord is personified Vedas and is transcendental. The inhabitants of Jana, Tapas and Satyalokas are the most pious persons in the material world, but because those planets are situated in the material world, there are so many material impurities there also. Therefore, when the drops of water from the tips of the Lord's shoulder hairs were sprinkled upon the bodies of the inhabitants of the higher planets, they felt purified. The Ganges water is pure because it emanating from the toe of the Lord, and there is no difference between the water emanating from the toe and that from the tips of the hair of the shoulder, on the shoulder of the Lord both. They are both absolute and transcendental. సో మామూలుగా మన
దీని గురించి మనం ఈవెన్ కర్మకాండ ప్రకారంగా చూసుకున్నా కూడా మన వెంట్రుకల నుంచి తలస్నానం చేసినాక మన ఆ నీరు ఎవరి మీద కూడా పడకూడదు. మనం జుట్టు విదిలించుకునేది అలాంటివి చేయకూడదు. మన వెంట్రుకల నుంచి నీరు ఇంకెవరి మీదైనా పడ్డాది అని అంటే అది చాలా చాలా తప్పది. ఆ రకంగా చేయకూడదు. యాజ్ కర్మకాండ ఆ రకంగా చేయకూడదు. ఇప్పుడు మన ఒంటి మీద ఉండే నీరు ఇంకొకరి మీద పడకూడదు. అందుకోసమనే స్నానం చేయగానే శుభ్రంగా తుడుచుకొని రావాలి అని అంటారు. మన సనాతన సాంప్రదాయం ప్రకారంగా తల పురులు కూడా దాన్ని తుడుచుకొని బయటకు రావాలి అని అంటారు. ఆ వెంట్రుకల మీద ఉండే నీళ్ళని ఎవరి మీద కూడా వెయ్యరాదు, అది పాపము. సో మరి ఇది మానవులకే ఈ రకంగా పాపం అన్నప్పుడు ఒకవేళ జంతువులు ఏదైనా అలా చేసింది అని అంటే మనం మళ్ళీ దానికోసం స్నానం చేయక తప్పదు. మామూలుగా ఇంట్లో ఎవరైతే కుక్కల్ని వాటిని పెంచుకుంటారో ఆ కుక్కలు అలాగే విదిలించుకుంటాయి స్నానం చేసిన తర్వాత. ఒకవేళ ఆ రకంగా పడ్డాది అని అంటే మళ్ళీ వెళ్ళి స్నానం చేయాలి, ఆ రకంగా పడకూడదు. సో ఆలోచించండి, ఒక శూకరము, మామూలు శూకరం ఆ రకంగా చేసింది అని అంటే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ స్నానం చేసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు శూకర రూపం తీసుకున్నారు, వరాహ రూపం తీసుకున్నారు. భగవంతుడికి సంబంధించింది ఏదైనా సరే కూడా, భగవంతుడి నామము కావచ్చు, భగవంతుని లీలలు కావచ్చు, భగవంతుడి కీర్తి కావచ్చు, గుణగానం కావచ్చు, కథాశ్రవణం కావచ్చు, ఏదైనా కానివ్వండి, భగవంతుడి చరణాల దగ్గర పెట్టిన పువ్వులు కావచ్చు, భగవంతుడి మెడలో వేసిన పువ్వులు కావచ్చు, ఎండిపోయి ఉండొచ్చు, అయినా సరే కూడా దాని పవిత్రత మాత్రం అలాగే ఉంటుంది. భగవంతునికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఉత్కృష్టమైనది. సో అటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క కురల నుంచి పడిన నీటి బిందువులు అవి గంగా నది కంటే కూడా పవిత్రమైనవి. భగవంతుని చరణాలు, శ్రీచరణాల నుంచి వస్తుంది గంగా నది. సో శివుడు కృష్ణుడి యొక్క భక్తుడు అని చెప్పేదానికి ఇది ఒక ప్రూఫ్ కూడా. సో భగవంతుని యొక్క చరణాలు నుంచి ఇది వస్తుందన్నమాట గంగా నది. 1 minute. సో భగవంతుని యొక్క పాదాల నుంచి, శ్రీచరణాల నుంచి గంగా నది వస్తుంది. సో ఆ గంగా నది మనకి భగవంతుని లోకం దగ్గర నుంచి, వైకుంఠ లోకాల దగ్గర నుంచి తీసుకొని అన్ని లోకాల నుంచి పాస్ అయ్యేది గంగా నది. అది ఈవెన్ మనకి సత్యలోకము, జనర్లోకము, తపర్లోకము వాటన్నిటి నుంచి కూడా అవుతూ భూమి మీదకి వచ్చి, భూమి నుంచి అలాగా పాతాళ లోకము, పాతాళం నుంచి ఇంకా కిందకి వెళ్తుంది. మనం శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా ఇంతకు ముందు స్కందంలో మనం చూసాము. ఏంటి అని అంటే ఆ నీళ్లే కిందన దాకా వెళ్తుంది. అక్కడ గర్భోదక
దీని దగ్గర సముద్రం దాకా వెళ్తుంది. సో ఆ సముద్రంలోని తపర్లోకం నుంచి జనర్లోకం నుంచి వీళ్ళు కనక సనందాదులు దాని లోపలికి వెళ్తారు. స్నానం చేసుకొని ఆ స్నానంతో చేసుకొని అదే నీళ్లతోని వాళ్ళు కిందకు వస్తారనమాట. అక్కడ అనంత శేషుల వారు అన్నదిగా మనకి బలరాముడు వారు వారి పాదాలని తడి వెంట్రుకలతోని వారు అలాగే నమస్కరిస్తూ ఉంటారు. సో అటువంటి నీళ్లని శివుడు తన జటాజూటాల్లోని పెట్టుకున్నారనమాట. సో ఈవెన్ మనకి శివుని యొక్క స్తోత్రంలోని మనం పాడతాం, గంగా తరంగ రమణీయ జటాపకాపం గౌరీ నిరంతర విభూషిత వామభాగం నారాయణ ప్రియం అంగమదాపహారం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం. సో అంటే గంగాదేవిని అతను తన జటాజూటాల్లో పెట్టుకుని ఉంటారు శివుడు. సో ఎందుకు జటాజూటాలతోని అని అంటే దానికి మల్టిపుల్ కారణాలు ఉన్నాయి. సో భాగీరథి మహర్షి, సో భగీరథుడు ఎప్పుడైతే ప్రార్థించారో గంగాదేవిని భూమండలానికి తీసుకొని రావాలని, సో అప్పుడు గంగాదేవి చెప్పారు, నా యొక్క వేగము అది చాలా చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది, అంత తీవ్రతతో వచ్చినప్పుడు భూమండలం అంతా కూడా వాషౌట్ అయిపోతుంది, కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంది అని అంటే అప్పుడు శివుడు వస్తారు, వచ్చి నా జటాజూటాల్లో నేను బంధిస్తాను, సో దానివల్ల ఉగ్రత అనేది తగ్గుతుంది అని. సో దానివల్ల అది ఒక రీజన్. కానీ మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అని అంటే అది భగవంతుని శ్రీచరణాల నుంచి వచ్చింది ఆ గంగా నది. ఆ శ్రీచరణాల నుంచి వచ్చిన ఆ గంగా నదిని నా శిరస్సు మీద నేను దాన్ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పని, వైష్ణవానాం యథా శంభో. సో ఆ శివుడికి ఎంత ప్రేమ, ఎంత భక్తి అని అంటే అతను సాక్షాత్ భగవంతుని పాదాల దగ్గర నుంచి వచ్చిన నీళ్ళని అతను తన జటాజుటాల్లోని ఫస్ట్ తల మీదకి, శిరస్సు మీదకి ఆయన ఆ నీటిని తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు. అండ్ మూడో కారణం ఏంటి అని అంటే శివుల వారు, రుద్రుల వారు ఆ గరళాన్ని తన గొంతులోని పెట్టుకొని ఉన్నారు. సో ఆ గరళం పెట్టుకున్న దాని వల్ల చాలా చాలా ఉష్ణం కలుగుతుందన్నమాట. సో దాన్ని, ఆ ఉష్ణాన్ని తగ్గించే దానికోసమని భగవంతుడే ఆ గంగా నదిని తన శిరస్సు మీదకి ఫస్ట్ పంపిస్తారు. సో దట్ ఆ గంగా నది పవిత్రమైన నీరు తాకిన తర్వాత, ఆ శీతలమైన నీరు తాకిన తర్వాత అతని యొక్క ఆ ఉష్ణం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ గరళం వల్ల అది తగ్గేదానికోసమని. సో ఈ రకంగా భక్తులు భగవంతుని కోసమని, భగవంతుని భక్తుల కోసమని నిరంతరంగా ఆలోచిస్తూనే ఉంటారు. సో mental speculators purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Mental speculators who want to understand the limit of the unlimited are certainly nonsensical. Every one of them is captivated by the external potencies of the Lord. The best thing for them is to surrender unto Him, knowing Him to be unconceivable. For thus, okay, 44th slokam ayindi. When therefore drops of water, tips of Lord's shoulders hair were sprinkled upon the bodies of the inhabitants of the higher planets, they felt purified. So భగవంతుని శరీరం నుంచి ఎప్పుడైతే ఈ నీరు మిగతా లోకాల్లోని సత్యలోకము, జనర్లోకం, తపర్లోకం వారి మీద పడ్డాదో వారు శుద్ధీకరణ చెందారు. అదే ఇంకేదా ఇతర జంతువులు ఎవరి దగ్గర నుంచైనా పడ్డాది అని అంటే మాత్రం అపవిత్రం అయిపోయినట్టుగా. కానీ భగవంతుని యొక్క శరీరం నుంచి పడ్డాది అని అంటే మాత్రం అది పవిత్రమైనట్టుగా మనిషి. అందుకోసమనే భగవంతునికి మామూలుగా అభిషేకం చేయించిన తర్వాత ఆ నీళ్ళనే చరణామృతం అని అంటారు. అంటే దాన్ని అందరికీ కూడా భక్తులకి దాన్ని తీర్థ ప్రసాదం లాగిస్తారు, అది స్వీకరిస్తాం మనం.
The Ganges water is pure because of its emanating from the toe of the Lord, and there is no difference between the water emanating from the toe and that from the tips of the hair on the shoulder of Lord both. They are both absolute and transcendental. So, భగవంతుని యొక్క శరీరం నుంచి వచ్చినది కూడా అంతే పవిత్రమైనది. 45వ శ్లోకం. తవై భత భ్రష్టమతిస్త్వతవ్యసి తవసతే యః కర్మణాం పరాం అపరః కర్మణః యద్ యోగమాయ గుణయోగమోహితం విశ్వం సమస్తం భగవాన్ వైదేహిషం. Translation: Oh Lord, there is no limit to your wonderful activities. Anyone who desires to know the limit of your activities is certainly nonsensical. Everyone in this world is conditioned by the powerful mystic potencies. Please bestow your causeless mercy upon these conditioned souls. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Mental speculators who want to understand the limit of the limit of the unlimited are certainly nonsensical. Every one of them is captivated by the external potencies of the Lord. The best thing for them is to surrender unto Him, knowing Him to be unconceivable, for thus they can receive His causeless mercy. This prayer was offered by the inhabitants of the higher planetary system, namely the Jana, Tapas and Satyalokas, who are far more intelligent and powerful than humans. Vishwam Samastam is significant here. There are the material world and the spiritual world. The sages pray both worlds are bewildered by your different energies. Those who are in spiritual world are absorbed in your loving service, forgetting themselves and you also. And those in the material world are absorbed in material sense gratification and therefore also forget you. No one can know you because you are unlimited. It is best not to try to know you by unnecessary mental speculation. Rather, kindly bless us that we can worship you with causeless devotional service. So, భగవంతుని యొక్క జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వెత్తి తత్వతః త్వత్వాదేహం పునర్జన్మ నైతిమాం నేతి సోర్తునా. సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. ఓ లార్డ్, దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ టు యువర్ వండర్ఫుల్ యాక్టివిటీస్. భగవంతుని యొక్క అద్భుతమైన కర్మలు అనేది, ఆ కార్యములు అనేది అది అద్భుతమైనటివి. ఎనీవన్ హూ డిజైర్స్ టు నో ది లిమిట్ ఆఫ్ యువర్ యాక్టివిటీస్ ఇస్ సర్టెన్లీ నాన్సెన్సికల్. సో భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి సంపూర్ణంగా. భగవంతుని ఎంత దాకా అతను చేయగలరు అని అనుకుంటున్నారని అంటే వారు మూర్ఖులే. ఎందుకనంటే భగవంతుడే చెప్పేశారు, అవజానాంతి మామూఢ మానుషీం తనుమాశ్రిత పరంభావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. సో భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అని భౌతికమైన మదంతోని వారు అనుకుంటున్నారు అని అంటే వారికి ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడు అర్థం కారు. అటువంటి వారికి మాయా అపహరిత జ్ఞానం, వారికి మాయాదేవి వారి జ్ఞానాన్ని అపహరించుకొని వెళ్ళిపోతారు. పోని మదము కాకుండా, అహంకార భావం కాకుండా భౌతికంగా వారు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు భగవంతుని యొక్క గొప్పతనాన్ని. వారికి కూడా భగవంతుడు కనిపించరు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? భగవంతుని భౌతికంగా, భక్తి అనేది ఉన్నది, కానీ భౌతికమైన ఆలోచనలతో భగవంతుని తెలుసుకోవాలనుకున్నారు. బ్రహ్మ. హరే కృష్ణ, చెప్పండి మాతాజీ. హిరణ్యకశిపు కూడా పర్ఫెక్ట్. హిరణ్యకశిపుకి మతంతో తెలుసుకోవాలనుకున్నారు భగవంతుడు ఎవరు అని చూపించారు. హిరణ్యకశిపుకి స్తంభంలో ఉంటారా? ఎస్, స్తంభంలో కూడా ఉంటారన్నారు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. స్తంభం లోపల నుంచి వచ్చారు. స్తంభంలోని మనిషి కాదు కదా, భగవంతుడు కాదు అంటే ఎవరు కూడా ఉండలేరు స్తంభం లోపల. అలాంటి ఆ స్తంభం లోపల నుంచి వచ్చారు, సంహరించారు. సో హిరణ్యకశిపు గర్వాన్ని కూడా అణిచేశారు. ఓకే, ఇంకేదైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా? గర్వంతోనే వారిని అనగదొక్కేశారు. వారికి గర్వం ఉన్నది, భగవంతుని తెలుసుకోలేకపోయారు. రావణాసురుడు, బలి చక్రవర్తి
బలి చక్రవర్తి అహంకారంతో కాదు, అది బలి చక్రవర్తి అతనికి భక్తుడు లాగా. వెరీ గుడ్. కానీ ఆ ఎగ్జాంపుల్లో బలి చక్రవర్తి వస్తారు. రెండో కేసు, బలి చక్రవర్తి భక్తుడే. అతను ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ యొక్క పౌత్రుడు కాబట్టి అతనికి భక్తి అయితే ఉన్నది. ఆయన భగవంతుని టెస్ట్ చేద్దామని అనుకోలేదు, కానీ అతని దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి. సో అది భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలని అనుకున్నారు. సో అక్కడ భగవంతుడు వచ్చి సర్వము మొత్తం 3 స్టెప్స్ లోని, అసలు 2 అడుగుల్లోని మొత్తం అంతా లాగేస్తున్నారు. 3వ అడుగు ఎక్కడ పెట్టాలో నాకు చెప్పవయ్యా అంటే, నేను ఎప్పుడైతే ఇవ్వాలని అనుకుంటానంటే, భగవంతుడు ఎప్పుడైతే ఇవ్వాలనుకుంటారో మన 2 చేతులు సరిపోవు దాన్ని తీసుకునేదానికి. అదే భగవంతుడు లాక్కోవాలి అనుకుంటే భగవంతుడు చెప్పిన దానికంటే తక్కువ టైంలోనే లాగేసుకుంటారు. 3 పాదాలు 3 అడుగుల్లోనన్నారు, కానీ 2 అడుగుల్లోనే మొత్తం లాగేసుకున్నారు. 3వ అడుగు ఆఖరికి శిరస్సు మీద పెట్టుకోవాల్సింది వచ్చింది. కానీ అతను కూడా గొప్ప భక్తుడు అండోయ్. లేకపోయిందా ఆయన మనలాంటి వాళ్ళు, నాలాంటి వాళ్ళు ఉండుంటే, మీరు 2 పాదాల్లోనే మొత్తం అంతా తీసేసుకున్నారు, ఇంకా 3వ పాదం ఎక్కడి నుంచి పెడతారు మీరు, నా దగ్గర ఇంకేమీ లేదు అని చెప్పేసి ఉంటాను నాలాంటి వాళ్ళు అయితే. కానీ అతను ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ యొక్క వంశజుడు, గొప్ప భక్తుడు కాబట్టి అతనేమన్నారు, స్వామి నా దగ్గర ఉన్నది మీరు, నేను అనుకుంటున్నాను అది నా దగ్గరది అని, కానీ అవంతా కూడా మీదే, మీది మళ్ళీ మీరే తీసుకున్నారు. కానీ నిజం చెప్పాలి అని అంటే 3వ పాదం పెట్టి నాకే మీరు ఇస్తున్నారు, అడగనిదంతా కూడా ఇస్తున్నారు. మీరు భౌతికమైన ధనాన్ని, రాజ్యాన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు, ఆధ్యాత్మికమైనది పెర్మనెంట్ గా ఉండేటిది మీరు నాకు ఇస్తున్నారు. నా శిరస్సు మీద మీ పాదాలు పెట్టండి స్వామి, అంత అహోభాగ్యం ఇంకెవరికి లభిస్తుంది? పెట్టండి. గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులకి సహితం భగవంతుడు వారి శిరస్సు మీద పాదాలు పెట్టలేదు. అలాంటి అహోభాగ్యం ఇక్కడ బలి చక్రవర్తికి కలుగుతోంది. ఇంకేదైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా? 2 కేసెస్లోనే పర్వాలేదు. అహంకారాన్ని అణిచి తొక్కేదాని కోసం అని భగవంతుడు వచ్చారు, వారి అహంకారాన్ని. ఎవరు? బ్రహ్మ. కరెక్ట్. బ్రహ్మకి భక్తి ఉన్నది. ధ్రువ మహారాజ్. ధ్రువ మహారాజ్ కూడా పర్ఫెక్ట్. అతను భక్తుడు. ధ్రువ మహారాజ్ వచ్చారు, అతను రాజ్యం కావాలనుకున్నారు, ఆయనకి అడిగిన దానికంటే ఎక్కువ ఇచ్చేశారు. ధ్రువ తార ఒకటి ఆయనకి ఇచ్చేశారు. పర్ఫెక్ట్. సో ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే కుదరదు. భగవంతుణ్ణి మామూలు నేత్రాలతోనే మనం చూడలేము. అర్జునుడికి కూడా తన విశ్వరూపాన్ని చూపించాలి అని అంటే దివ్యమైన నేత్రాలు ఇవ్వాల్సింది వచ్చింది భగవంతుడు. భౌతికమైన నేత్రాలతోనే మనం భగవంతుణ్ణి చూడలేము, భౌతికమైన ఇంద్రియాలతోనే భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోలేము. మన ఇంద్రియాలు అనేది చాలా 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 లిమిటెడ్. ఇది ఈ అనంత విశ్వంలోని చాలా చిన్నది. ఈవెన్ మన ఇంద్రియాలు మిగతా జీవ జంతువులు వాటితో కంపేర్ చేస్తే కూడా చాలా చిన్నది, చాలా చాలా అణువు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దృష్టి. మన దృష్టి అనేది చాలా చాలా వీక్. మనం మరీ దూరంగా ఉన్నారంటే మనం పోల్చలేము కూడా మనిషిని. కానీ అదే మీరు ఒక గద్దను చూడండి, ఎంతో దూరం నుంచి కొన్ని కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది, అది లేకపోతే దూరంలో ఉంటుంది. అక్కడెక్కడో సముద్రంలో ఒక చాప ఉంటుంది, అది ఎక్కడో ఉంటుంది, అది ఆ సముద్రంలోని ఆ పర్టికులర్ చోటుకు వచ్చేదానికి క్యాల్కులేషన్, దాని దృష్టి ఎంత తీక్షణమైంది ఉంటుందని అంటే, ఒక్కసారి నీళ్ళలోని దూకుతుంది, వెంటనే దాని పంజాతోని చేపను పట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంది. అంటే దాని దృష్టి అంత షార్ప్. అండ్ మనకి చీకట్లోని కళ్ళు కనిపించవు, అలాంటి గుడ్లగోబకి చీకట్లోని కూడా అద్భుతమైన దృష్టి ఉంటుంది. మనము వాసన అవంతా కూడా మనకి కొంత దాకానే మనం పసిగట్టగలం. కానీ అడవి జంతువులు, కుక్కలు, వాటికైతే వాసన కూడా బాగా స్ట్రాంగ్ గా పసిగట్టేయగలం. అందుకోసమనే పోలీస్ డాగ్స్, స్నిఫర్ డాగ్స్ అంటారు. దొంగల్ని, దోపిడీదారుల్ని, వాళ్ళందరినీ కూడా కనుక్కునేదానికి పోలీసులు స్నిఫర్ డాగ్స్ ని వాడతారు. సో ఈ రకంగా ఏదైనా తీసుకోండి, ఇంద్రియాలు కానీ లేకపోయిందా ఏదైనా సరే కూడా మనకి పరిమితమైనది.
దానికోసమనే మనం ఇంత విరవీగిపోతూ ఉంటాం. నాకు ఇంతున్నది, నాకు అంతున్నది, ధనం ఉంది, ధాన్యం ఉంది, వెనకాతల బలగం ఉంది. దేనికోసం అని? సో ఇవేవి కూడా పనికి రావు. సో మనం దీనికోసమనే అంత ఎక్కువ ఉన్నది మన దగ్గర అని అనుకుంటాము. కానీ భగవంతుడు సృష్టిలోని ఇంకా ఇంకా మనకంటే గొప్పవారు ఇంకా ఎంతో మంది ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ వీరు చెప్తున్నారు, ఈ రెండు లోకాలు, ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో ఉండేవారు మరియు భౌతిక లోకాల్లో ఉండేవారు ఇద్దరూ కూడా భగవంతుడు యొక్క జన్మ కర్మచ మేదివ్యం. సో భగవంతుని యొక్క కర్మలు అనేది, ఆ పనులు అనేది ఎంత అద్భుతమైనది ఉంటాయంటే రెండు లోకాల వారు కూడా మైమర్చిపోతారంట. ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండేవారు మనకి అక్షర పరబ్రహ్మ యోగంలో చెప్పున్నారు, రెండు రకాల జీవులు ఉంటారు. ఒకరు క్షరులు, రెండోది అక్షరులు. అక్షరులందరూ కూడా భగవంతుని లోకంలో ఉంటారు, క్షరులందరూ ఈ లోకంలోనే ఉంటారు. మనందరం క్షరులమే. అక్షరులు అయ్యే దానికోసం ప్రయత్నిస్తున్నాం మనం. సో అక్షరులందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క ఈ దివ్యమైన కర్మని చూసి వారు భగవంతుడిని కూడా మర్చిపోతూ, ఆహా ఎంత గొప్పవారు భగవంతుడు అని అంతలాన మైమర్చిపోయి ఉంటారంట. అదే భౌతిక లోకంలో ఉండేవారు వారి కామ్య కోరికల్లోని ఎంత నిమగ్నం అయిపోయి ఉంటారంటే భగవంతుని యొక్క దివ్యతని వారు తెలుసుకోరంట. సో కాబట్టి ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం చాలా కష్టసాధ్యమైనది అని అంటున్నారు. mental sense gratification, therefore also forget you. No one can know you because you are unlimited. సేమ్ ఇలాంటి ప్రార్థనలే ఈవెన్ అర్జునుడు కూడా ప్రార్థించారు భగవంతుడికి. ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ నాట్ టు ట్రై నో యూ బై అన్నెసెసరీ మెంటల్ స్పెక్యులేషన్. భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనకి ఉండే భౌతికమైన ఇంద్రియాలతోని మనం తెలుసుకోవాలని అనుకోవడం సహజంగా అది మూర్ఖత్వమే అవుతుంది. భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఇది ఎలా ఉన్నది అని అంటే భగవంతుని మన ఓన్ ఎండవర్స్ తో మనం తెలుసుకోవాలనుకునేది ఎలా ఉన్నది అని అంటే మన తండ్రి గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే ఒక్కొక్కరిని వెళ్ళి అడగడం అనేది మూర్ఖత్వం అవుతుంది. ఏమంటే మీరేనా మా తండ్రి గారు, మీరేనా మా తండ్రి గారు అని అడగడం అనేది మూర్ఖత్వం అవుతుంది. నిజంగా తండ్రిని తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఎవరు తండ్రి అనేది కానీ సింపుల్, తల్లిని వెళ్ళి అడగాలి. అమ్మ తండ్రి ఎవరు అని అంటే తల్లి చెప్తారు, ఇగో నాయన ఇతను మీ తండ్రి అని. సో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. తల్లి చెప్పిన మాటని వేదవాకులాగా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో ఆ రకంగా భౌతికమైన ఇంద్రియాలతో ఎవరైతే భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తారో వారు కూడా వారి తండ్రి ఎవరు అనేది ఒక్కొక్కరిని అడిగి తెలుసుకోవాలి అని అనుకునే వారి లాంటి వాళ్ళు. మూర్ఖత్వం అవుతుంది, అది అజ్ఞానం అయిపోతుంది, అనర్థం అయిపోతుంది అది. కాబట్టి వారు తెలుసుకోవాల్సింది ఎవరిని తెలుసుకోవాలి అని అంటే, ఎవరి ద్వారా తెలుసుకోవాలి అని అంటే శాస్త్రాలు మరియు గురువు ద్వారా తెలుసుకోవాలి. వారందరూ కూడా చెప్పేది భగవంతుడు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని. సో అక్కడి నుంచి చాలా ఈజీగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. 46వ శ్లోకం. మైత్రేయ ఉవాచ ఇత్యుపస్థీయమానోసౌ మునిభిర్బ్రహ్మవాదిభిః సలిలేష్వఖురాక్రాంతా ఉపధత్తావితావనిం. Translation: The sage Maitreya said, the Lord being thus worshipped by all the great sages and transcendentalists touched the earth with his hooves and placed it on the water. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The earth was placed on the water by his inconceivable potency. The Lord is all-powerful and therefore he can sustain the huge planets either on the water or in the air as he likes. The tiny brain cannot conceive how these potencies of the Lord can act. Man can give some vague explanation of the laws by which such phenomena are made possible. But actually, the tiny human brain is unable to conceive the activities of the Lord, which are therefore called inconceivable. Yet the frog philosophers still try to give some imaginary explanation. భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం అసాధ్యమైనది. కానీ బావిలో కప్ప ఏ రకంగా ఉంటుందో, కప్పకి
కేవలం ఆ బావి మాత్రమే తెలుసు, బయట ఉండే ప్రపంచం గురించి అవగాహన లేదు. సో అదే పాసిఫిక్ ఓషన్ గురించి మనం చెప్పాము అని అంటే, ఆ బావిలో ఉండే కప్పకి ఎంత లోతు ఉండొచ్చు ఆ పాసిఫిక్ ఓషన్? ఈ బావి కంటే మహా అయితే 2 ఇంతలు ఉంటుందా, 10 ఇంతలు ఉంటుందా చెప్పండి అని అంటుంది. బావి మహా అయితే ఎక్కువ లోతు ఉండదు. కానీ అదే ఆ ప్రశాంత మహాసాగరం అనేది ఎంతో లోతుగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి దాని గురించి మనం ఒక బావిలో కప్పకి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం. అదే రకంగా ఫ్రాగ్ ఫిలాసఫర్స్ అంటారు, ఎవరైతే భగవంతుని వారి ఓన్ ఇంద్రియాల ద్వారా తెలుసుకోవాలనుకుంటారో వారికి కుదరని, అసాధ్యమైన పనిది భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం. కాబట్టి ఇక్కడ మైత్రేయ ఋషి చెప్తున్నారు, ద లార్డ్ బీయింగ్ దస్ వర్షిప్ బై ఆల్ గ్రేట్ సేజెస్ అండ్ ట్రాన్సెండెంటలిస్ట్ టచ్డ్ ది ఎర్త్ విత్ హిస్ హూవ్స్ అండ్ ప్లేస్డ్ ఇట్ ఆన్ వాటర్. సో భగవంతుడు ఎలా చేయాలనుకుంటారో అలా చేయగలరు, కానీ అతను చేసేది అందరికీ కూడా మంచి చేయగలిసే లాంటివే చేస్తారు. సో అతను ఈ రకంగా సముద్రంలో నుంచి భూమండలాన్ని తీసుకొని వచ్చారు, దాన్ని స్థాపించారు. ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద की जय हो. नमाचार्य श्री रविदास ठाकुर।